मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों, बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे उसे एक मंत्र कहा था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। भिकाजी कामा ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था, उसमें बीच में भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्रध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक, हमारे तिरंगे तक, देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है, जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम, अनाम, गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की।
इसी वैदिक चिंतन से वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना फूकी। साथियों, राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। इसलिए वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। साथियों, वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुबलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने
देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने करोड़ पुत्र पुत्री हो, उसके करोड़ों हाथ हो, वो माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान है, उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% तो से भी ज्यादा तो नौजवान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है। ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है? साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है वंदे मातरम का मंत्र हमारी इस अमृत यात्रा में मां भारती की कोटि कोटि संतानों को निरंतर शक्ति देगा, प्रेरणा देगा। मैं एक बार फिर
सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ खड़े होकर के पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। તો દિલ્હીમાં આજે જે રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ છે આ ગીતની રચના અને 150 વર્ષ તેના પૂરા થઈ રહ્યા છે તેની ઉપલક્ષમાં આ ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વંદે માતરમની રચનાથી લઈને કેવી રીતે તે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસામાં એક પ્રતીક તરીકે આલેખાયો તેનું વર્ણન પણ તેમણે કર્યું। વંદે ભારત સાથે જોડાયેલી જે વાતો છે તેમણે કહી। કવિ બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય દ્વારા રચિત ગીત વંદે માતરમે ભારતના આઝાદીની લડત સમયે નાગરિકોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યેની અડગ આસ્થા સ્થાપિત કરી। સરકારી યોજનામાં ગેરરીતિ આચરતી હોસ્પિટલો સામે રાજ્ય સ્તરે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। નિરીક્ષણ દરમિયાન યોજનાની માર્ગદર્શિકાનું પાલન ન થતું હોવાનું જણાતા 4 ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી 2 હોસ્પિટલને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે જ્યારે અન્ય 2 હોસ્પિટલને કારણદર્શક નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે। દીપ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ અને નિયોનેટલ કેર કાશીમા હોસ્પિટલ, મા ચિલ્ડ્રન અને જનરલ હોસ્પિટલ, મા ચિલ્ડ્રન અને નિયોનેટિકલ કેર સામે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે। 4 એવી હોસ્પિટલો છે જેમાં ગેરરીતિ હતી। વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું। હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। રાજકોટ જિલ્લા સહિત રાજ્યભરમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન થયું, જેને લઈ સરકારે સર્વેનો આદેશ આપતા રાજકોટ જિલ્લામાં વહીવટીતંત્ર દ્વારા 102 ટીમો બનાવી જિલ્લાના 11 તાલુકાના 652 ગામોમાં નુકસાની બાબતોનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો। સર્વેમાં જાણવા મળ્યું કે જિલ્લામાં 5.23 લાખ હેક્ટર વાવેતર પૈકી 4.30 લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં નુકસાન થયું છે। મગફળી, કપાસ અને સોયાબીનના પાકને 33% વધુ નુકસાન થયું। રાજકોટ તાલુકા તેમજ ગોંડલ તાલુકામાં સૌથી વધુ તથા સૌથી ઓછું નુકસાન લોધિકા તાલુકામાં થયું હોવાનું નોંધાયું। ગોંડલ તાલુકામાં 75,378 હેક્ટર જમીનમાં તેમજ રાજકોટ તાલુકામાં 52,195 હેક્ટર જમીનમાં ખરીફ પાકોને નુકસાન પહોંચ્યું। લોધિકા તાલુકામાં 18,189 હેક્ટર જમીનમાં નુકસાન થયું। સરકાર દ્વારા આગામી સમયમાં રાજકોટ જિલ્લાના 3 લાખથી વધુ ખેડૂતોની નુકસાની અંગે વળતર ચૂકવાશે। હાલ વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ આંકડા ગાંધીનગર ખાતે મોકલી દેવાયા છે અને આગામી સમયમાં રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતોની નુકસાનીનું વળતર ચૂકવવામાં આવશે। માનવી ચાહે દુનિયાના ગમે તે છેડે હોય, એનું બાળપણ જ્યાં વીત્યું છે તે વતનની મીઠી યાદો હંમેશા તેની સાથે જ રહે છે, જેથી વતનનું ઋણ ચૂકવવું ફરજ બને છે। આ વાત સાર્થક કરી છે ઉદ્યોગપતિ દિનેશ કુંભાણીએ। સરકાર તો ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ જાહેર કરશે, પરંતુ વતનનું ઋણ ચૂકવવા ઉદ્યોગપતિ સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોની વહારે આવ્યા। અમદાવાદના ઉદ્યોગપતિ દિનેશ કુંભાણી, જે મૂળ જૂનાગઢના બાદલપુર ગામના વતની છે, ખેડૂતોને મુશ્કેલીમાં જોઈ દિનેશ કુંભાણીએ જૂનાગઢના 4 ગામના ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ 11,000ની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી। બાદલપુર, પ્રભાતપુર, સાખડાવદર, સેમરાળા ગામના ખેડૂતને સહાય ચૂકવવામાં આવશે। તમામ ખેડૂતોને ખેતરના હેક્ટરની મર્યાદા વગર સહાય ચૂકવાશે। અંદાજિત 1,200થી વધુ ખેડૂતોને લાભ મળશે। સાથે સાથે અન્ય ઉદ્યોગપતિઓને પણ ખેડૂતોના વહારે આવવા અપીલ કરી હતી। મારું માદરે વતન બાદલપુર, બાદલપુરની બાજુમાં સાખડાવદર, સેમરાળા ગામ અને પ્રભાતપુર, આ 4 ગામના ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર 11,000 રૂપિયા લેખે સહાય આપવા માટેનો એક મેં વિચાર કર્યો છે અને સહાય અમે ચૂકવવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે। ત્યારે અંદાજિત આંક 1,800થી 2,000 હેક્ટર સુધીનો ટોટલ આવેલો છે અને લાભાર્થીની વાત કરીએ તો 1,100થી 1,200 જેટલા લાભાર્થીઓ આ 4 ગામની અંદર લાભ લે છે। માવઠાના કહેર વચ્ચે ખેડૂતોને જીરુના ભાવ જાજરમાન મળતા ખેડૂતો ખુશ થયા છે। કમોસમી વરસાદને કારણે જીરાનું વાવેતર આ વર્ષે મોડું અને ઓછું થવાની અસર ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરાના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે। યાર્ડમાં જીરુની આવક શરૂ થતાં ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં 20 કિલોએ 300 કરતાં વધુનો વધારો નોંધાયો છે અને હાલમાં ભાવ 3,800ની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે। વેપારીઓનું અનુમાન છે કે જો વાતાવરણ હજુ પણ ખરાબ રહેશે તો ભાવમાં થોડો વધારો થઈ શકે છે, નહીં તો આ ભાવ સ્થિર રહેશે। હાલમાં ઊંઝા યાર્ડમાં જીરાની દૈનિક આવક 13,000થી 14,000 ગુણી આવક થઈ રહી છે। હાલ તો જીરું ખેડૂતો માટે કોહિનૂર સાબિત થઈ રહ્યું છે।
અમારે કોઈ જાતના પૈસા થતા નથી ખેડૂતને. ખેડૂતની અત્યારે પોઝિશન બહુ નબળી છે. આમાં જે ઉત્પાદન અત્યારે 150 મણનું આવ્યું, આ 125-30 રૂપિયા, એટલે તમે હિસાબ કરવા જાવ એટલે 5-6 રૂપિયા ડુંગળી કિલો વેચાય છે, બરોબર. અત્યારે અમારે ખર્ચાના નથી થતા. 100 રૂપિયા આવ્યા આજ મણના, 70 રૂપિયા પીસીના બીટવાના લઈએ, 20 રૂપિયા ભાડું, 13 રૂપિયા આના પીસીના થાય. એટલે ખેડૂત વાંહે કાંઈ વધે નહીં. કમાતું હોય તો વેપારીને બધા કમાય, ખેડૂતને કાંઈ નથી. 4 મહિના મહેનત કરી હોય, વાંહે છોકરાના બધાના ખર્ચા હોય, છોકરાઓના પૈણાવાના, લગ્નના નાન તેને. હવે અત્યારે 1 રૂપિયો વધે નહીં, ત્યારે ક્રોધ નો આવે શું કરી? રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતોનો આ આક્રોશ, ક્રોધ અને લાચારી પણ વ્યાજબી છે. 4 મહિના મહેનત કરી એક સંતાનની જેમ ડુંગળીને ઉછેરી, પેટે પાટા બાંધી મોંઘા બિયારણ અને મોંઘી દવાઓ ખર્ચી ડુંગળીનો પાક તૈયાર કર્યો. અંશે ખેડૂતો સારા ભાવ મળશે તેવી આશાએ યાર્ડ સુધી લઈને તો આવ્યા, પરંતુ ભાવ સાંભળીને ખેડૂતોની આંખમાંથી ચોધાર આંસુ નીકળ્યા. કેમ કે પાણીની બોટલ, ચોકલેટ કે એક બિસ્કિટ પેકેટ કરતાં પણ સસ્તા ભાવે, એટલે કે 2.5 થી 5 રૂપિયા કિલોએ ડુંગળી વેચાય, જેથી ખેડૂતોને ડુંગળી વાવેતરના ખર્ચની વાત તો છોડો, પરંતુ યાર્ડ સુધી વાહનમાં લઈને આવવાનું ભાડું પણ ન નીકળ્યું. ખેડૂતોએ 1 વીઘા દીઠ 10 થી 15 હજારની આવક સામે 18 થી 20 હજારનો ખર્ચ કર્યો, જેથી ડુંગળી પર દાવ ખેલવો ધરતીપુત્રોને ભારે પડી ગયો. આસપાસના ગામડાઓમાંથી ડુંગળી વેચવા આવેલા કિસાનો પાસેથી વેપારીઓ સસ્તા ભાવે ડુંગળી ખરીદી બજારમાં જનતાને 40 થી 50 રૂપિયા કિલો વેચી લૂંટ મચાવી રહ્યા છે. યાર્ડમાં ભલે કસ્તુરીના ભાવ કોડીના હોય, પરંતુ ગૃહિણીઓને આ ભાવ ઘટાડાનો લાભ આપવામાં આવતો નથી, ત્યારે આવા વેપારીઓ સામે પગલાં ભરવા માંગ ઉઠી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી કચ્છના 2 દિવસીય પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. પ્રવાસની શરૂઆત માતાના મઢ ખાતે મા આશાપુરાના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવીને કરી. તેઓ ટ્રેન મારફતે કચ્છ પહોંચીને ભારત પાક સરહદ વિસ્તારના ગામડાઓની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. તેમની સાથે 30 સિનિયર IPS અધિકારીઓની ટીમ પણ જોડાઈ છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી લખપત તાલુકાના વિવિધ ગામોમાં જઈ આરોગ્ય, શિક્ષણ, સ્વચ્છતા અને સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે. તેઓ ગ્રામજનો સાથે ખાટલા સભા યોજી સીધો સંવાદ કર્યો. માતાજીના દર્શન કરી હર્ષ સંઘવી પુનરાજપુર ગામમાં વેલકમ બેક. માતા પિતા તમારા બાળકોનું ધ્યાન રાખજો. કબાટમાં પુરાઈ જવાથી એક બાળકીનું મૃત્યુ થયું છે. આ કિસ્સો લાલબત્તી સમાન છે. મહેસાણાના કડીના સુકન સોસાયટીનો આ બનાવ છે. ઘરમાં રમતી બાળકી કબાટમાં પુરાઈ રહેતા ગુંગળામણથી મૃત્યુ પામી. રમતા રમતા કબાટમાં પુરાઈ આ બાળકી, દીકરીના મોતથી પરિવાર પર દુઃખનું આબ ફાટી પડ્યું. મહેસાણાના કડીનો આ બનાવ છે, જ્યાં એક બાળકી રમતા રમતા કબાટમાં પુરાઈ ગઈ અને પુરાઈ જવાથી તે ગુંગળામણથી મૃત્યુ પામી. આવી ઘટનામાં માતા પિતા જે છે એ ખરેખર ધ્યાન રાખતા નથી હોતા, અથવા તો એમને ખ્યાલ હોતો નથી કે તેમની બાળક અથવા તો બાળકી શું કરી રહી છે, અને અજાણતા જ્યારે આ નાના બાળકો હોય છે એ આવી કોઈ હરકત કરી બેસતા હોય છે અને તેના કારણે આવા બનાવો બનતા હોય છે. કબાટમાં પુરાઈ જવાથી આ બાળકી ગુંગળામણથી મૃત્યુ પામી. તો માતા પિતાએ પોતાના જે નાના બાળકો છે તેમનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તાજેતરમાં અમદાવાદનો એક કિસ્સો એવો હતો, જેમાં સોસાયટીમાં રમતો એક બાળક, જેને કૂતરાએ તેના ઉપર હુમલો કરી લીધો. હવે મહેસાણાનો આ બનાવ, જેમાં એક બાળકી કબાટમાં પુરાઈ જવાથી મૃત્યુ પામી. વધુ માહિતી મેળવીએ. મહેસાણાથી સંવાદદાતા કેતન પટેલ જોડાયા છે. કેતન, આ બાળકીનું ગુંગળામણથી મૃત્યુ થયું છે. પરિવારજનોએ શું કહ્યું આ બાબતે? ચોક્કસથી પંકજ, કડીના કરણ રોડ પર એક કરુણ ઘટના ઘટી છે કે જેમાં કરણનગર રોડ પર આવેલ સુકન સોસાયટીમાં આ ઘટના ઘટી છે. ઘરમાં રમતી બાળકી કબાટમાં પુરાઈ રહેતા હાલમાં ગુંગળામણથી મોત નીપજ્યું છે. મહારાષ્ટ્રીય પરિવાર લાડકવાડી જે દીકરી હોય છે તેનું કરુણ અવસાન થયું છે. ઘરમાં રમતા રમતા કબાટમાં પુરી રહેતા જે અવસાન હોય છે તે બાળકીનું થયું છે. પરિવાર ઉપર હાલમાં જે દુઃખનું આબ હોય છે તે તૂટી પડ્યું છે. એટલે કે વાલીઓ માટે પણ એક કિસ્સો છે કે જે સતેક કરે છે કે પોતાના બાળક પત્ની જે ફરજ હોય છે કે તે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ચોક્કસથી આજે આ ઘટના ઘટી છે તેના કારણે જે પરિવાર ઉપર છે આ તૂટી પડ્યું છે. જી કેતન, આભાર માહિતી આપવા માટે. રાજકોટ શહેરમાં અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી. શહેરના રૂખડિયાપરા વિસ્તારમાં જાણીતા બુટલેગર રાજેશ ઉર્ફે ડોનિયો ચૌહાણ દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવતું હતું, જેના પર તંત્ર દ્વારા બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું. પોલીસ અને મનપાએ સંકલન કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી. આરોપી રાજેશ સામે પ્રોહિબિશન, મારામારી, એટ્રોસિટી સહિતના અનેક ગુના નોંધાયેલા છે. થોડા દિવસ પહેલા મંગળા રોડ પર 2 ગેંગ દ્વારા જાહેરમાં ફાયરિંગ થયું હતું. એક આરોપી ઇસમ રાજેશ રમેશભાઈ ચૌહાણ કે જેની વિરુદ્ધ સંખ્યાબંધ ગુના નોંધાયેલા છે, તેના દ્વારા સરકારી જમીનમાં અનધિકૃત જે દબાણ કરેલા છે તેને કાયદેસરની પ્રક્રિયાને અનુસરીને આજે દબાણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે એટલું જ. નમસ્કાર.